اپنے ساتھ قربانی کا جانور حج کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو گیا ہوتا. تو اگر کوئی شخص قربانی حج کا جانور اپنے ساتھ لا رہا ہے تو اس کے لیے حج قرار کرنا افضل. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ساتھ حج کا جانور نہیں لا رہا ہے، اس کی قربانی کا جانور نہیں رہا ہے، تو علماء کے اقوال اور حدیث کی روشنی میں حج تمتع کرنا افضل. کون سا حج کرنا افضل ہے؟ حج. اور حج افراد کرنا ادھر. اور حج افراد قران اور تمتع میں فرق بھی ہے میرے بھائی بچوں. حج افراد میں صرف حج ہے، ایک طواف اور ایک سعی ہے، باقی کنکری ماننا ہو سکتا ہے. حج قران میں بھی حج قران میں قربانی ہے لیکن ایک طواف اور ایک ہی سعی ہے. حج تمتع میں قربانی ہے، عمرہ مستقل ہے، یعنی عمرے میں ایک طواف اور ایک سعی، اس کے بعد حلال ہو جائے گا. پھر حج کا کی نیت کرے گا ذوالحجہ کو اور اس میں بھی ایک طواف اور ایک سعی. گویا حج تمتع میں 2 طواف اور 2 سعی ہے. اس لیے اگر قربانی کا جانور کوئی پریشان نہیں لے جا رہا تو اس کے لیے حج تمتع کرنا افضل ہے میرے بھائی. چاہے حج افراد کرنے والا ہو یا قران کرنے والا ہو یا تمتع کرنے والا ہو، اسے میقات پہ جانا پڑے گا. اور میقات 5 ہے میرے بھائی صاحب، 5 میں سے میقات تو اسے جانا پڑے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات متعین کیا وہ 5 ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہے کہ فلاں جگہ سے ہم نے عمرہ باندھ لیا، مسجد عائشہ سے باندھ لیا یا فلاں جگہ سے باندھ لیا. ہر آدمی کے لیے اپنی میقات پر یا کسی میقات پہ جا کر کے وہ نیت کرے گا. اور میقات کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ یہ اس شہر والوں کے لیے مثال میں موجود ہے اور جو اس راستے سے حج اور عمرہ کی نیت سے مکہ ہے. 5 میقات. ایک میقات ہے ذوالحلیفہ، یہ مکہ سے 450 کلومیٹر دوری پر ہے. مدینہ کے راستے سے آنے والے یہیں سے حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں. ذوالحلیفہ یہ مکہ سے 450 کلومیٹر دوری پر مدینہ کے راستے. ایک میقات ہے جحفہ، یہ مکہ سے 183 کلومیٹر دوری پر ہے. رابق والے جہاں سے باندھ کر جاتے ہیں اور آج اسے رابق کہا جاتا ہے. ایک میقات ہے قرن منازل، یہ مکہ سے 75 کلومیٹر دوری پر ہے، جس کو آج سیل کبیر کہا جاتا ہے یا طائف کا میقات کہا جاتا ہے. سب سے قریبی میقات مکہ سے یہی ہے. یہ مکہ سے 75 کلومیٹر. کیا نام ہے اس کا؟ قرن منازل یا سیل کبیر. ایک میقات ہے یلملم، یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے اور یہ مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر ہے. ایک میقات ہے ذات عرق، ہاں یہ عراق والوں کے لیے ہے یا اس راستے سے جو لوگ آئے اور یہ مکہ سے 94 کلومیٹر دوری پر ہے. تو کتنے میقات ہوئے؟ ذوالحلیفہ مدینہ کے راستے سے، جحفہ رابق جس کو کہا جاتا ہے، قرن منازل جس کو سیل کبیر یا طائف کا میقات کہا جاتا ہے، یلملم جو ہندوستان والے یا یمن والے اس راستے سے آنے والوں کے لیے ہے، اور ایک ذات عرق. یہ 5 میقات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے ان 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پہ جا کر کے حج اور عمرہ کی نیت کی جائے گی. میقات پہ پہنچنے کے بعد چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو، افراد یا قران یا تمتع کرنے والا ہو، سنت ہے کہ آدمی میقات پہ پہنچے، غسل کرے، خوشبو لگائے اپنے بدن میں، احرام کے کپڑے میں نہ لگنے پائے، اور اگر احرام کے کپڑے میں لگ جائے تو اسے دھل لے. اور اس کے بعد بہتر ہے کہ کسی نماز کے وقت جو ہے حج یا عمرہ کی نیت کرے. ہاں اگر مدینہ کے راستے سے آ رہا تو اس کا حکم دوسرا ہے، ذوالحلیفہ کے راستے سے آ رہا. بہتر ہے کہ کسی نماز کے وقت ورنہ کسی بھی وقت آدمی میقات پہ نیت کر سکتا ہے، غسل کرے، خوشبو لگائے اور اپنی نیت کو خالص کرے. اپنی نیت کو خالص کرے. اس عبادت کی ادائیگی کا مقصد رضائے الہی کی جستجو اور تلاش ہے اور سارے گناہوں سے توبہ کر لینے کا. کیونکہ حج عمرے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے مکتی ہونا نا، گناہوں سے آزاد ہونا نا. اب ایک آدمی بڑا قیمتی خوشبو لے کر کے آیا اور بدن پر لگایا، لیکن نیچے جو بنیائن پہنے ہیں یا بغل میں جو بال ہے سال بھر سے نہیں کھلا، اس خوشبو کا کتنا اثر اس پہ پڑے گا؟ اگر ہم اپنے جسم میں گندگیوں کا لیپ لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم لاکھ خوشبو لگائیں
खुशबू का कितना असर है मेरे भाइयों साहब। और हज और उम्रा के अदा करने का मकसद गुनाहों से आजाद होना, रब की मग़फ़िरत से है ना, तो जरूरी है कि अपने सारे गुनाहों से तौबा करके जाए और जो बंदों के हुकूक है उनसे भी गुलू खलासी कर ले, उनसे भी आजाद हो जाए, वापस करके जाए या रफा दफा करके जाए मेरे भाइयों साथियों। क्योंकि अगर गुनाह कबीरा से हमने तौबा नहीं किया, अगर हमारे पास गुनाह कबीरा है, अल्लाह महफूज रखे, और हमने हज और उम्रा करने से पहले उन गुनाह कबीरा से तौबा नहीं किया तो मुझे हज मकरूह कैसे होगा मेरे भाई साथियों। लिहाजा अपने गुनाहों से तौबा करें। मिकात पर नहाने धुलने के बाद ये मर्दों को सबके लिए है, नियत करेंगे। नियत करने के बाद इहराम का कपड़ा पहनने के बाद कुछ काम करना अब हलाल हो जाएगा, जिसे महजूरात इहराम कहा जाता है। कोई गिना सकता है महजूरात इहराम? हज की या उम्रे की निकात पे नियत करने के बाद क्या क्या काम करना जो पहले जायज था अब हराम होगा, इसे कहा जाता महजूरात इहराम। कुछ काम पहले करना जायज था लेकिन अब हराम हो गया। कोई गिना सकता तो था? हाँ बोलिए। हाँ, बाल काटना, नाखून काटना, हम जिस्त्री करना, हाँ, और कोई बढ़ा सकता है? ये सबके लिए है, ये सबके लिए। आइए नाम लेते हैं। पर आपके वक्त कम है। हाँ, मेकअप करना, निकाह करना, निकाह का पैगाम देना, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे भाइयों साथियों, कतई तौर पर एक बात मैं बता दूँ, आहता इस्लामिक सेंटर ने फजाद कराम की खिदमत के लिए किताबें भी उर्दू हिंदी में छापा है मुख्तलिफ ज़बानों में, और ये फोल्डर भी है, ये फोल्डर भी है, हाँ, जिसका उर्दू में भी है और हिंदी में भी तैयार है, हिंदी में छपा नहीं है, जिसके अंदर हज के सारे मुख्तसर तरीके जिक्र किया गया। अगर कोई इस फोल्डर के साथ काज करेगा उसका हज एकदम सही होगा। ये फोल्डर जो भी जाना है फ्री ले सकता है। महजूरात इहराम ये अल्लाह के रसूल अकरम के हदीसों से उलमाए किराम ने निकाला, जैसा कि भाई ने बयान किया, पूरे सर का बाल काटना या मूछ का बाल काटना या चमड़ा काटना या नाखून काटना, मर्द के लिए चिपकने वाली चीज से सर का ढकना, ये मना, जैसे टोपी से, सदर से। हाँ, अगर कोई छतरी है या कोई पायदार चीज है या बोझ है तो उठा सकता है। मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना, सिला हुआ कपड़ा किसे कहते हैं? जो बदन के ढांचे के हिसाब से सिला गया, जैसे बनियान है, पैजामा है, कुर्ता है, टोपी है, टोपी है, टोप है, इसको सिला हुआ कपड़ा कहा जाता है। ये मर्दों के लिए। खुशबू लगाना, खुशबू ये करने के बाद अब हम नहीं लगा सकते हैं, न अपने न किसी दूसरे को। औरत दस्ताना नहीं पहनेगी। औरत दस्ताना जानते हैं ना, अल्लाह करे कि औरतें जब अपने घरों से निकलें तो हमेशा दस्ताने में रहा करें। औरत दस्ताना नहीं पहनेगी, औरत नकाब नहीं पहनेगी। यहाँ एक बात समझा दूं कि नकाब किसे कहते हैं। ये औरतें जो ऊपर से बांधने के बाद ये ऐसा बांधती है, आंख थोड़ी सी दिखती है, पीछे बांध देती है, इसको क्या कहा जाता है? नकाब। इसको क्या कहा जाता है? नकाब। औरत नकाब नहीं बांधेगी, लेकिन जब भी औरत अजनबियों के सामने होगी, अपने चेहरे का जैसे हज के अलावा में पर्दा करती थी वैसे हज में भी पर्दा करेगी। नकाब तो नहीं पहनेगी, जैसे दस्ताना नहीं पहनेगी, लेकिन क्या वो अजनबियों के सामने अपने हाथ का पर्दा करेगी कि नहीं करेगी? हज में भी, उम्रे में भी। ऐसे औरत नकाब जो बांधा जाता है आंख पर, ये तो नहीं बांधेगी। नीचे शेरवानी जो पहने तो पहने रहेगी, लेकिन ऊपर जो बांधा जाता है ये तो नहीं बांधेगी, लेकिन अपने चेहरे का पर्दा अपनी घूंघट से या किसी भी चीज से करेगी। पर्दा करने के लिए चेहरे पे कोई चीज बांधेगी नहीं, लेकिन उसको लटका लेगी। जैसे कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि जब हमारे सामने हज में अजनबी लोग आते थे तो हम लोग अपने घूंघट को गिरा लिया करते थे। लिहाजा नकाब तो नहीं पहनेगी, लेकिन अपने चेहरे का पर्दा करेगी। जिसने इन सातों कामों में से बाल काटना, नाखून काटना, सर ढकना, सिला हुआ कपड़ा पहनना, खुशबू लगाना या भूल के दस्ताना पहन लेना या नकाब, अगर किसी ने इन कामों में से कोई काम भूल के कर लिया तो उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं, याद आने पर फौरन उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर किया है, जानबूझकर नाखून काट लिया, या जरूरत थी नाखून काट लिया, जानबूझकर बाल काट लिया, या जरूरत थी बाल काट लिया, जानबूझकर जरूरत की काटा ना,
तब ऐसी सूरत में या तो वो 3 रोजा रखे या 6 मिस्किन को खाना खिलाए या एक बकरा ज़बा करके मक्का से मक्किनों को खिलाए और न खाए, इसको फिदियतुल अदा कर। जानबूझकर हमने नाखून काट लिया, सर ढक लिया, बाल छिला दिया है, खुशबू लगा दिया जानबूझकर, भूल के तो कोई बात नहीं, या औरत दस्ताना पहन ली या औरत जानबूझकर नकाब पहन ली, तब इसे क्या करना पड़ेगा? 3 चीजों में से कोई काम हर एक पर करना पड़ेगा। या तो 3 रोजा रखे आदमी, या तो 6 मिस्किन को खाना खिलाए और या फिर एक बकरा ज़बा करके मक्का के फकीरों को खाए। इसी तरीके से हज या उम्रे की नियत करने के बाद खुशकी का शिकार करना यह हराम हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। या शिकार में मदद करना ये भी हराम हो जाएगा। शहाबत के साथ बीवी की शर्मगाह में हमदस्ती करना या इस तरह से कोई काम करना ये भी हराम है। और ये भी जान लीजिए कि अगर किसी ने जानबूझ करके नियत करने के बाद, हज की नियत करने के बाद बीवी से शौहर होने का हक हासिल कर लिया है तो उसका हज बर्बाद हो जाएगा, उसे तौबा करना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ अगले साल उसे हज भी करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जुर्म उसने किया है, हज के एहतराम को उसने खोया है। शादी नहीं कर सकता है, शादी का पैगाम नहीं दे सकता है ना, ये सारे काम। और इसी तरह शिकार नहीं कर सकता है, शिकार करने पर किसी को खिला नहीं सकता है। हरम के अंदर कोई चीज चाहे हज हो या गैर हज हो कोई चीज उठा नहीं सकता, इल्ला एक ऐलान करना मकसद है। ये इसको महदूरात एहराम कहते हैं मेरे भाई। अब आइए हज का तरीका। हज इफराद, हज क़िरान, हज तमत्तु, ये 3 किस्म के हज हैं। और हज के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो तीनों को करना, इफराद वाले को भी, क़िरान वाले को भी और तमत्तु वाले को भी। और कुछ काम ऐसे हैं जो इफराद वाले को करना है, क़िरान और तमत्तु वाले को नहीं करना है। याद कीजिए। तो मैं चूंकि सबसे अफजल हज तमत्तु है, इसलिए हज तमत्तु करने का तरीका बताती, सबका बताओ है वो सबसे सुनिए। हज इफराद करने वाला इफराद मिकात पे पहुंचेगा, सिर्फ लब्बैक हज कहेगा, यानी सिर्फ हज की नियत करना। और उसके बाद अगर खाने काबा गया है तो तवाफ़े कुदूम करेगा। तवाफ़े कुदूम के साथ अगर चाहे सई भी कर सकता है। और अगर खाने काबा नहीं गया है या तवाफ़े कुदूम नहीं करना चाहता है तो डायरेक्ट मिना जा सकता है। हज इफराद की नियत करने वाला जब से हज इफराद की नियत करेगा उस वक्त से लेकर के वो अपने एहराम में रहेगा जब तक कि 10 ज़िलहिज्जा को 2 कामों में से कोई एक काम न 4 कामों में से कोई 2 काम न कर ले, या कंकड़ी मार दे और बाल फैला दे तो वो अब एहराम का कपड़ा निकाल सकता है, वरना वो अपने एहराम में रहेगा। 8 ज़िलहिज्जा को हज इफराद करने वाला मिना जाएगा। मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज पढ़ेगा। हर नमाज को उसके वक्त पे पढ़ेगा, 4 रकात वाली 2 करके पढ़ेगा। और ये 8 ज़िलहिज्जा को मिना में जाना ये सुन्नत है, वाजिब और रुकन नहीं है, चाहे वो इफराद करने वाला हो, चाहे वो क़िरान करने वाला हो, चाहे वो तमत्तु करने वाला हो। इफराद करने वाला क्या करेगा? काबा गया है तो तवाफ़े कुदूम कर ले, तवाफ़े कुदूम के साथ सई भी कर सकता है। अगर तवाफ़े कुदूम के साथ सई कर लिया है तो 10 ज़िलहिज्जा को उसे तवाफ़े ज़ियारत के साथ सई नहीं करना पड़ेगा। 8 ज़िलहिज्जा को कहाँ जाएगा? मिना। मिना में क्या करेगा? इसको के अलावा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। 2 रकात उसके वक्त में, असर 2 रकात उसके वक्त में, और मगरिब 3 रकात उसके वक्त में, इशा 2 रकात उसके वक्त में, और फजर की 2 रकात नमाज पढ़ेगा। फिर 10 ज़िलहिज्जा को वो अरफा जाएगा। अरफा में पहुंचने का जोहर के बाद है। बहरहाल जोहर से लेकर के मगरिब के बीच में जब भी अरफा में पहुंच जाएगा उसका हज हो जाएगा, चाहे वो मगरिब से 10 मिनट पहले ही क्यों न पहुंचा हो। और अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई आदमी अरफा में जब 9 ज़िलहिज्जा को नहीं पहुंच सका है तो 10 ज़िलहिज्जा की रात को फजर से पहले भी अगर पहुंच जाएगा तो इंशाअल्लाह उसका हज सही होगा। अरफा में पहुंचेगा इफराद करने वाला या क़िरान करने वाला या तमत्तु करने वाला। अरफा में 9 ज़िलहिज्जा को पहुंचेगा, वहां क्या करेगा? ज़ोहर और असर की नमाज जमा और तकसीर के साथ पढ़ेगा, कसर के साथ। ज़ोहर के वक्त में एक अज़ान होगी, फिर वो 2 रकात ज़ोहर की पढ़ लेगा, सलाम देने के बाद इक़ामत करके असर की पढ़ लेगा। दोनों नमाजों को अलग अलग नहीं पढ़ेगा और 4 रकात नहीं पढ़ेगा, चाहे वो मक्का का हो या मिना ही का क्यों ना हो, क्योंकि अरफा में कसर और जमा या मनासिक हज में उलमा ने किया, इसका सफर से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे बात ये अरफा के अंदर वो
رہے گا. اب 10 ذوالحجہ کی رات شروع ہو گئی ہے اور مغرب کی نماز عرفہ میں پڑھے گا؟ عرفہ میں نہیں پڑھے گا. مغرب کا وقت ہو جائے گا عرفہ میں، لیکن مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھے گا. وہ وہاں سے نکلے گا مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد 1 اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گا اور پھر 10 ذوالحجہ کو صبح کو وہ جمرات کے لیے نکلے گا. اگر کمزور لوگ ہیں یا عورتیں ہیں ساتھ میں تو 1/3 حصہ رات کے گزرنے کے بعد بھی نکل سکتا ہے، ورنہ فجر کی نماز تک وہاں رہے اور وہاں فجر کی نماز پڑھے، مسجد حرام پہ جا کے دعا کرے اور پھر 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارے، پھر بال چھلائے اور چاہے تو اسی دن طواف کر لے، پھر 11، 12، 13 کو کنکریاں مارے اور طواف کی ودا کر کے چلائے. یہ قران اور افراد کرنے والے چیز ہے. اب اگر افراد اور قران کرنے والا طواف قدوم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک دم پیچھے. ہاں مکہ پہنچنے کے بعد جو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو آئیے نام طواف قدوم کہا جاتا ہے. حج افراد اور حج قران کرنے والا اگر طواف قدوم کے ساتھ صفا مروا کا سعی کر دیا ہے، چاہے وہ 8 کو یا 7 کو یا 5 کو ہے نا، تو طواف زیارہ کے ساتھ اسے سعی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ قران اور افراد میں ایک ہی سعی کرنے یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گا. حج تمتع کرنے والا کیا کرے گا؟ مختصر طریقہ حج تمتع کا سنیے. میقات کے طور پر پہنچنے کے بعد نہائے گا، غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا اور کہے گا لبیک لبیک، عمرہ کہے گا یا لبیک عمرۃ متمتعا بها الى الحج. اصل ہے دل میں نیت کہ میں حج تمتع کا یہ عمرے کے لیے نیت کر رہا ہوں، عمرے کے ارکان اعمال شروع کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ خانہ کعبہ جائے گا، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرے گا، پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، پھر صفا مروا کے درمیان سعی کرے گا، پھر بال کو یا مڈا لے گا یا کٹا لے گا، پورا عمرہ کرے گا. اب اگر حج کے دن قریب ہے تو بال کو منڈائے نہیں بلکہ اسے کٹا لے تاکہ حج میں چھیلنے کے لیے اٹھے. لیکن حج کے دن اتنے ہیں بھی باقی کہ چھیلنے بھر کے بال آ جائیں گے تو منڈانا یہ افضل ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں. بولے حج تمتع کرنے والا پورا عمرہ کرے گا. پھر 8 ذوالحجہ کو عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گا. اب یہ ایک سوال فقہی مسئلہ ہے کہ عمرے کے لیے حج تمتع کے عمرے اور حج میں کتنا فرق ہونا چاہیے. تو کچھ علماء نے کہا کہ کوئی فرق نہ ہو، فوراً بھی نیت کر سکتا ہے، عمرہ خلاص کرنے کے بعد فوراً حج کی بھی نیت کر سکتا ہے. کچھ علماء کرام نے کہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کا بھی فرق ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کا حج تمتع ہو جائے گا. عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو گیا. حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ احرام کا کپڑا پر آپ نے نکاح سے نیت سے عمرے کی، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کیا، صفا مروا کا سعی کیا، پھر اس کے بعد بال منڈا لیے کٹا لیے، آپ حلال ہو گئے، آپ کا عمرہ ہو گیا. یہ جو بات مشہور ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد نہائے نہیں کیسے حلال ہوں گے، یا احرام کا کپڑا نہیں کھولے کیسے حرام، یہ بات ہے. عمرے کے سارے ارکان ادا ہو گئے، آپ کی نیت ہو گئے، آپ کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے. اب پھر حج تمتع کرنے والا مکہ میں جہاں ٹھہرا یا جہاں بھی ٹھہرا ہے، چاہے وہ عرفات میں ٹھہرا ہو یا مینا میں ٹھہرا ہو، مکہ کو 8 ذوالحجہ کو صبح لبیک حج کر کے پھر حج کی نیت کرے گا. حج کی نیت کرے گا. حج کی نیت کرنے سے پہلے جو عمرے کی نیت کرنے سے پہلے غسل وغیرہ کیا وہ کر سکتا ہے. تمتع کرنے والا عمرہ ادا کرنے کے بعد 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت کرے گا، لبیک حج. پھر وہ کہاں جائے گا 8 ذوالحجہ کو؟ مینا جائے گا. مینا میں وہی کام کرے گا جو انسان اور قرآن، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور ضرورت کا کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، جو بھی دین. پھر مینا سے 9 ذوالحجہ کو جو عرفہ کا دن ہے، جو سب سے عظیم دن ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، 9 ذوالحجہ کو وہ عرفہ میں جائے گا، جب پہنچے گا اس کے بعد اگر دن میں پہنچا ہے تو مغرب تک ٹھہرنا عرفہ میں ضروری ہے. عرفہ میں اگر نہیں پہنچا تو حج میں ہوگا، پہنچنے کے بعد مغرب تک ٹھہرنا ضروری. عرفہ میں کیا کرے گا؟ 1 اذان اور 2 اقامت کے ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ پڑھے گا. جماعت کے ساتھ پڑھے تو افضل ہے. اگر جماعت نہیں بھی پڑھی تو اکیلے پڑھے گا، کوئی نہیں تو اکیلے پڑھے، ورنہ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل. خطبہ سننا یہ افضل.
تو عرفہ میں 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھے گا. پہلے کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی. کئی رکعت؟ پھر کون سی اقامت کہے گا تکبیر، پھر کیا پڑھے گا؟ کیا عرفہ میں کوئی نفل پڑھ سکتا ہے؟ کوئی سنت پڑھ سکتا ہے؟ نماز کی شکل میں نفل یا سنت عرفہ میں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے نہیں ثابت. اللہ کے رسول سے نہیں ثابت. صرف ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت اور ایک وقت میں ہے. اچھا ایک سوال اور، مثال کے طور پر ایک آدمی پہنچا عصر کے وقت عرفہ میں، تب کیا کرے گا؟ پہلے عصر کی پڑھے گا کہ پہلے ظہر کی؟ پہلے ظہر کی پڑھے گا پھر عصر کی پڑھے. عرفہ میں کتنے بجے تک رہے گا؟ سورج کے ڈوب جانے تک. جب سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عرفہ سے وہ نکل لے گا، لیکن مغرب کی نماز عرفہ سے نہیں پڑھے گا. کدھر آئے گا؟ مزدلفہ. یہ کون سی تاریخ ہو رہی ہے؟ 10 کی رات شروع ہو گئی ہے. عربی میں تاریخ دن ڈوبتے ہی 10 کی رات. 10 کی رات حجاج کرام کہاں جائیں گے عرفہ سے؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں کیا کریں گے؟ پہلے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر فوراً اقامت کہہ کر کے عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور وتر پڑھیں گے، وتر سنت ہے. پھر وہاں سو جائیں گے. پھر وہاں اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہتا ہے سفر کے اندر تو کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نمازوں کی سنت ہے، سنت رواتب جو ہے وہ نہیں پڑے گا. یہ مزدلفہ. مزدلفہ میں کب تک رہنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے نکل. لیکن اگر کوئی کمزور ہے یا اس کے کمزوروں کی خدمت کر رہا ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے، یا عورتیں ہیں، تو رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد بھی وہ مزدلفہ سے مینا کے لیے نکل سکتا ہے. فجر کی نماز پڑھے، ہو سکے تو مسئلے حرام پہ جائے اور وہاں دعا کرے. تو مزدلفہ میں کس رات کو رہیں گے؟ 10 کی رات کو، اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. مزدلفہ سے کہا جائے گا حاجی، چاہے وہ قران کرنے والا ہو یا افراد کرنے والا ہو یا تمتع کرنے والا ہو، مینا آئے گا. کہاں آئے گا؟ مینا آئے گا. مینا میں پہنچنے کے بعد دیکھیں یہ 10 ذی الحجہ ہے. 10 ذی الحجہ کو 4 کام ترتیب سے کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی بنا ترتیب کے کرے تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی آسانی کے ساتھ بنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے، بنا کسی دوسرے کو تکلیف میں پہنچائے ہوئے افضل سے عمل کرنا بہت بہتر چیز ہے. لیکن ایسا نہ کہ افضل پر عمل کرنے کے لیے واجب اور سنت ہے. کیا کام افضل؟ 4 ترتیب 10 ذی الحجہ کو کرنا، ترتیب کے ساتھ 4 کام کرنا افضل. سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا. اب میں نے بتلایا ہے وہ حدیث جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غیری کہا کہ ہمیں کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو سنت سمجھ کر کے جمرہ عقبہ جو بڑے شیطان کے نام سے مشہور ہے اور یہ کھانے کا مکہ سے زیادہ قریب. 10 ذی الحجہ کو کس کو مارے گا کنکری؟ جمرہ عقبہ کو. یہ کنکری لے گا کہاں سے؟ مزدلفہ سے لینا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں سے چاہے. مزدلفہ کی کنکری ہونا ضروری نہیں ہے، بس ماری ہوئی کنکری نہ ہو. جہاں سے بھی چاہے کنکری لے گا، چنے کے دانے کے برابر، نہ کہ اتنا بڑا بڑا کہ سب کچھ ہے. چنے کے دانے کنکری مارے گا. کیسے کنکری مارے گا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. بس میں آئی. اگر کوئی 7 کنکری ایک بار مار دے تو یہ ایک بار مارنا ہوگا نا دوسرا کے بعد ایک بار مارنا ہوگا. 4 کنکری مارے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے بسم اللہ اللہ اکبر. اگر کوئی شخص یہ مارنا دن نکلنے کے بعد سے لے کر کے ظہر تک مار دینا افضل. اگر کسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو ظہر تک نہیں مار سکا تو مغرب رات میں بھی مارنا، ظہر کے بعد مارنا بھی چاہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ ظہر سے پہلے، دن نکلنے کے بعد سے ظہر سے پہلے مار دینا یہ بہتر. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں مار سکا تو وہ ظہر کے بعد مار دے یا رات میں مار دے. لیکن رات میں مجبوری کی وجہ سے کرنا ہے، کوئی پریشانی نہیں. کنکری مارنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ ایسے تمتع کرنے والا ترتیب قربانی. کنکری مارنے کے بعد قربانی. اگر کسی آدمی نے قربانی کا پیسہ قابل اعتماد کمیٹیوں کو دے دیا ہے تو اس میں ٹینشن میں نہ رہے کہ میری ہوئی کہ نہ ہوئی. یہاں ہر سال بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بس اس نے بتایا میری قربانی 10 بجے ہوگی تو 10 بجے تک میں سبھی میں کھلاؤں.
अल्लाह के बंदे तुम्हें कोई पता नहीं तुम्हारे कुर्बानी से, तुमने टोकन दिया है उस पर एतमाद करके तुम्हारा जो बकरा है उस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है और ये हजारों लाखों की तादाद में दवा होने वाले, कैसे पता चलेगा तुम्हारे? तुमने दवा कर दे दिया, वो कुर्बानी का काम हो गया। अगर अपने हाथ से आदमी कर सकता है तो ये कर सकता है। कंकड़ी मारे, कुर्बानी करे, फिर उसके बाद बाल मुदाया, फिर उसके बाद बाल मुदाया, बाल मुदाने के बाद क्या करे? तवाफ न कही भाई, क्या तवाफ, तवाफ इफादा या तवाफ ज़ियारा, अगर उसी दिन करना चाहता तो कर सकता। तवाफ इफादा के लिए मक्का है, अब तमत्तो करने वाला तो तवाफ इफादा के बाद सफा मरवा का सही भी करेगा। अगर क़िरान और इफराद करने वाला है और तवाफ कुदूम के साथ सही भी कर लिया था तो क्या उसे सही करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ये 4 काम तरतीब के साथ अफजल है, लेकिन अगर कोई बिना तरतीब भी करे तो उसका हो जाएगा। और इन चारों कामों में से 10 ज़िलहिज्जा के इन चारों कामों में से कोई 2 काम कर लिया तो छोटा हलाल हो गया। कंकड़ी मार दी, कुर्बानी कर दिया, कंकड़ी मार दी, बाल चला दिया, या तो आप इफादा कर लिया, कंकड़ी मार दिया, तो वो छोटा हलाल हो गया। छोटा हलाल होने का मतलब हिल्लत से कहा जाता है। छोटा हलाल होने का मतलब ये है कि नियत करने के बाद जो पाबंदियां थी वो खत्म, लेकिन बेगम अभी जायज नहीं है, मोहतरमा अभी जायज दीनी से मुक्ति नहीं कर। मुकम्मल हलाल कब होगा? जब तवाफे, हाँ, जब तवाफे ज़ियारा या तवाफे इफादा जिसको कहा जाता है ये कर दिया। अब ये 10 ज़िलहिज्जा का काम हो गया। फिर 11 ज़िलहिज्जा को और 12 ज़िलहिज्जा को और 13 ज़िलहिज्जा को, चाहे क़िरान करने वाला हो, चाहे इफराद करने वाला हो, चाहे तमत्तो करने वाला हो, तीनों के तीनों जमरात को तरतीब के साथ कंकड़ी मानेंगे। 11, 12, 13 को कंकड़ी मानने का जो सही टाइम है और जिस पर उलमाए किराम अक्सर उलमाए किराम मुत्तफिक है, ये अलग बात है, किसी ने उसमें इख्तिलाफ किया हो अलग बात है। 11, 12, 13 को ज़वाल के बाद कंकड़ी मारना शुरू किया जाएगा। कब? समझने के लिए ज़ोहर के बाद, ज़ोहर से पहले नहीं है कुछ फतवे, लेकिन काबिल एतमाद मुहद्दिसीन और मुफक्किहीन का ये कहना है कि ज़वाल के बाद 11, 12, 13 को ज़वाल के बाद यानी ज़ोहर के बाद कंकड़ी मारेगा। कब तक? मगरिब तक। अगर 11 को मगरिब तक किसी मजबूरी से नहीं मार सका तो अगली रात में भी मार सकता है फजर से पहले। कैसे मारेगा? पहले 7 कंकड़ी मारेगा जमरे सुगरा को, छोटे जमरा को, जो मशहूर किया गया है छोटा करता है। 7 कंकड़ी मारेगा, 7 कंकड़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद चाहे तो दुआ करे काबा की तरफ करके, फिर 30 वाले को 7 मारेगा, फिर उसके बाद 3 वाले को मारेगा। और 11 की रात मिना में गुजारना वाजिब है। 11 की रात मिना में गुजारना वाजिब है बेहद। और इसी तरह 12 को भी करेगा। अब अगर हाजी को जल्दी है और 12 को सूरज डूबने से पहले मिना से निकल चुका है, निकलने का प्लान बना लिया, खेमे से निकल गया, तब अब ऐसी सुन्नत 13 को कंकड़ी मारना उसके ऊपर वाजिब नहीं। लेकिन अगर अभी प्लान नहीं बना निकलने का, बैठे ऐसे मानिएगा तेरे के तेरे, अभी प्लान नहीं बना है तब और दिन डूब गया, तब ऐसी सूरत में उसे 13 को ज़ोहर के बाद कंकड़ी मार करके फिर आना पड़ेगा। और ये हज के अमल हो गए। एक अमल बाकी है, वो ये है कि जब खाने काबा मक्का को छोड़ने लगेगा तो वो तवाफ़े विदा करेगा। क्या करेगा? सारे मर्द के ऊपर वाजिब है, सारी औरतों के ऊपर तवाफ़े विदा वाजिब है। हाँ, अगर कोई औरत हैज के साथ है और उसे निकलना भी उसी दिन है, पाक नहीं हुई है, और तब ऐसी सुन्नत वो औरत तवाफ़े विदा नहीं करेगी, तवाफ़े विदा नहीं करेगी। ये हज के मुख्तसर मसाइल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जो बात सच है वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से, अगर कोई बात जल्दी में गलत निकल गई है तो मुराजा कर लेंगे भाइयों। हज पे जाने वाले बार बार हज के तरीके या अच्छी तरीके सीख लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इल्मी हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे भाइयों साथियों, ये सेंटर की हमेशा एक कोशिश रहती है अपनी ताकत के हिसाब से कि जो सेंटर के रजाकार होते हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए बहुत सारी चीज़ों पर संचालन होता है ताकत के हिसाब से। रमज़ान मुबारक के अंदर
सनालिया में हमारे 17 भाइयों ने इफ्तार का इंतजाम किया। सेंटर की तरफ से इफ्तार रहता था और 4 बजे से लेके इफ्तार के तहत सुपरा बिछाना, खाना लगाना, मस्जिद साफ करना, पकड़ना लिल्लाह वो कर रहे थे। रोजाना 100 रखने वालों की खिदमत कर रहे थे। सेंटर ने इनकी मेहनत की कदर की और इनकी मेहनत के हिसाब से तो कोई इनाम सेंटर नहीं दे सकता, इसलिए इनकी मेहनत का फल इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलेगा। लेकिन हिम्मत अफजाई करने के लिए, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए सेंटर ने इनके लिए इनाम रखा है और जिनका नाम पुकारा जा रहा जो 6 रज़ाकार वो आए और शेख अब्दुल साहब के नाम है साहतुल फजल इनाम है। रफी अहमद अब्दुल हकीम ये अमीर थे, आप आ जाइए तक आप पहचाने, आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप पहचानिए। ये अमीर थे उनसे। नायब अमीर थे मोहम्मद असलम, आइए मोहम्मद असलम। हफीजुल्लाह, शहजाद खान, नौशाद आलम, नौशाद आलम, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद सराजुद्दीन, अलाउद्दीन, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज, अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम, अब्दुल कुद्दूस, वो नहीं तो अमीर साहब ले लीजिए, अब्दुल कुद्दूस रफी भाई ले लीजिए, जहीर अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेंटर के अक्सर प्रोग्रामों में मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खास प्रोग्राम का नाम वसीउल्लाह, सुमन, सुमन, हाँ, कोकन, आइए अपना नाम कोकन है, माशाअल्लाह। मोहम्मद शफीक, बांग्लादेश के, अल्लाह इनको दिखाए कहते शफीक भाई, यानी जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं इफ्तार लगाने में, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकत दे, बदीन पर कायम रखे। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम नहीं है, अब्दुल रहीम वजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम जो हज से कबीर इबादत के मौजू पर था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर अंदाज में काम पनीर हुआ। अलबत्ता चूँकि हज अमली मसला है, इसलिए जो हज नहीं कर किए हुए हैं उनको बहुत सारे मसाइल आसानी से समझ में नहीं आते, क्योंकि एक अमली चीज़ है। तो ज़बानी जब ये बातें बताई जाती हैं तो बहुत सारी बातें जहन में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मुख्तसर अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में तकरीबन सारे मसाइल का जिक्र आ गया। और हमारा जो प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुसाबका होता है, मुकाबला, मुहाजिरे में से, दर्स में से 5 सवालात मुंतखब करके जो भाई उनका सही जवाब दे लेते हैं उनको 5 इनामात दिए जाते हैं, जिसमें से 2 इनाम दिए जा चुके हैं, 3 इनाम और है हमारे पास। तो उसके लिए 3 सवालात, जो भाई जवाब जानेंगे हाथ उठाएंगे, शेख साहब उन्हें मुंतखब करेंगे और फिर उसके बाद अगर वो सही जवाब दे सके तो इनाम के मुस्तहिक होंगे। अगर कोई सवाल हो हज के ताल्लुक से अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप लिख करके भेज दें, अभी कुछ वक्त है तो उस वक्त में जवाब भी आपको दे दिया जाएगा। और इसी तरह से मशाइख के मोबाइल नंबर भी आप अपने पास हासिल कर लें। हज के दौरान भी बहुत सारे मसाइल पूछने की जरूरत हो सकती है कि उस वक्त आप पूछ लें। रास्ता चलते किसी आदमी से मसला पूछना दुरुस्त नहीं है, जैसे आप किसी से दवा नहीं ले लेते, रास्ता चलते किसी से दवा नहीं लेते, उसके लिए दवा देने के माहिर शख्स के पास जाते हैं। ऐसे ही इल्मी मसला जानने के लिए, इल्मी मसला बताने के माहिर शख्स के पास जाना चाहिए। और पहला सवाल है, हज पे जाने वाले जबानी हिंदी पे कागज क्या करना, कागज देखा जाए तस्लीम करने को मुश्किल है, जो चाहे टेबल पे कागज है लिखे दे दें।
پہلا سوال ہے لبیک کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو بھائی جواب دیں گے لبیک کا کیا مطلب ہے. ایک منٹ جب تک آپ لوگ جواب سوچتے ہیں آپ نیچے کر لیں ایک اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد میں پھر ہاتھ اٹھائیں. میرے بھائیوں جو ثقافتی مقابلہ ہوا تھا کتاب میں سے جواب لکھ کے جمع کرنا تھا اسلامی حقوق و آداب میں سے جمع کرنا تھا. ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ اعلان نہیں ہوا اور یوں ہی جو ہے انعامات تقسیم ہو گئے پتہ نہیں انعام تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا. اس سال سارے نتائج بھی بورڈ پہ سینٹر کے بورڈ پہ لگا دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے آج کے پروگرام میں اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ کون کون لوگ انعام پائے ہیں. البتہ لوگ چونکہ جلدی میں تھے اعلان لگنے کے بعد ہی لوگ آ کے اپنا انعام لے کے چلے گئے. بعض بھائی جو باقی ہیں وہ بعد میں آ کے لے لیں گے. اسی طرح سے چونکہ کچھ بھائی دور تھے کافی جو رات کے پروگرام میں ہمارے شریک نہیں ہو سکتے تھے تو اس لیے وہ آ کر کے لے گئے. تو اس لیے ناموں کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کون کس طرح آئے. 10 انعام تھا. کل جو ہے 152 لوگوں نے حصہ لیا تھا. 152 لوگوں نے حصہ لیا تھا جس میں 26 لوگوں نے 100 نمبرات حاصل کیے تھے اور قرآن اندازی کی بنیاد پر کمپیوٹر سے قرآن اندازی کی گئی اور اس میں 10 لوگوں کے نام نکلے. اس میں سے سب سے پہلے خوش نصیب ہیں ضیاء اللہ بن نور عنبر خان پاکستانی. ان کو پہلا انعام ملا ہے. اور دوسرا انعام ملا ہے ڈاکٹر خاقان طارق قریشی پاکستانی. تیسرا انعام ملا ہے محمد کامران محمد ازائل یہ انڈین. اور چوتھا انعام ملا ہے ندیم اختر محمد امین پاکستانی. اور 5واں انعام ملا ہے لیاقت علی فتح محمد ہندوستانی. اور 6واں انعام ہے اسلام الدین نیپالی. اور 7واں انعام ہے زاہد محمد نصیر پاکستانی. اور 8واں انعام ہے حسن عبداللہ ہندوستانی. اور 9واں انعام ہے محمد اسلم محمد مستقیم ہندوستانی. اور 10واں انعام ہے محمد علاء الدین ہندوستانی. تو اس طرح سے کچھ 10 انعامات ہیں جن بھائیوں نے اب تک اپنا انعام نہ لیا ہو وہ سینٹر سے آ کر اپنا انعام حاصل کریں گے. ہاں تو میرے بھائی آج کے مسابقے کا پہلا سوال تھا لبیک کا کیا مطلب ہے. جو بھائی بتا سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے شیخ صاحب سے منتخب کریں. وہ جو ساری دار جو پہنے کھڑے ہاں لبیک کا مطلب کیا ہے شیخ صاحب نے جس طرح بتایا تھا اس انداز میں جواب چاہتے ہیں کیونکہ درس میں بھی سوال ہے. ہاں ایک دم پیچھے کو شیخ صاحب نے جس انداز میں بتایا تھا حاضر ہو تو کوئی بھی درس سنے بغیر بھی بتا سکتا ہے. تو توجہ سے کس نے سنا ہے کس نے یاد رکھا ہے ہاں کس لیے حاضر ہے. شیخ صاحب نے تھوڑی تشریح کی نہیں لبیک کا مطلب کیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. اور بھی کسی بات ہاں دوسرا انعام مل رہا ہے کسی اور کو چاہتے ابھی انعام لیا نا نہیں لیا. اچھا چلو تمام چیزوں کو چھوڑ کے عیاشیوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے صرف حاضری کے لیے خوشنودی کے لیے حاضر ہے. اور کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہے اللہ بھی بولو. ہم تمہاری عظیم عبادت کے لیے حاضر ہیں. اے اللہ میں حاضر ہوں ساری گناہوں کو توبہ کر کے اور میں اچھے کام کے اوپر عمل کرنے کی حج کو پورا کرنے کے لیے کافی قریب ہو گیا ہے لیکن جس اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں اللہ ہم حاضر ہیں. شہر میں جو مطلب بتایا تھا ایک بہت قریب آ چکے ہیں. 2 بھائی بہت قریب آ چکے ہیں اسلم بھائی اور یہ کیا نام آپ کا ہاں یہ 2 بھائی کافی قریب آ چکے ہیں لیکن شیخ صاحب نے جس انداز میں ہاں ہاں
ہاں جس طرح سے بتایا گیا ہے، اسلم بھائی کافی قریب سے آئی، میں توبہ کر کے حاضر ہوں تیری بندگی کے لیے اور تیرے حکموں کی تعمیر کے لیے۔ اس طرح سے شیخ نے بتایا تھا کہ اب یہ حاضر کس لیے ہوئے؟ حکموں پہ عمل کرنے کے لیے اور تیری روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کے لیے۔ تو یہ جو حصہ تھا کہ ایسے ہی ساری زندگی ہمیں کرنا ہے، ہم صرف حج کے موقع ہی پہ نہیں حکم مانیں گے اور روکی ہوئی چیزوں سے رکیں گے، بلکہ پوری زندگی حکم مانیں گے اور روکی ہوئی چیزوں سے۔ دوسرا سوال ہے حج کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون؟ حکم چھوٹنے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون؟ ہاتھ دروازے کے جو بات کر رہے ہیں، دو چار، ہاں ہاں، نیت، عرفہ میں ٹھہرنا، ہاں 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 تو 5 پورا کر کے لکھے کے لیے، ہاں پہلے سے، ہاں 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 صحیح، ماشاء اللہ۔ یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ انہوں نے نوٹ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم کو کہتے ہیں علم شکار ہے، اور شکار کو قید کرو گے تو باقی رہے گا، تو لکھ کے قید کر لو۔ تو انہوں نے شکار کو قید کر کے رکھا تھا، ماشاء اللہ، مبارک۔ آخری سوال ہے اور بہت آسان سوال ہے، اور یہ کوئی بھی اس میں جواب دے سکتا ہے۔ کون سا حج سب سے افضل ہے؟ کون سا حج سب سے افضل ہے؟ ہاں ہاں، کون سا حج سب سے افضل؟ کون سا حج سب سے افضل ہے؟ ہاں، تفصیل کے ساتھ جواب چاہیے جی، تفصیل کے ساتھ، جن کو موقع دیا جائے، جن کو موقع دیا جائے، جن کو موقع دیا جائے، موقع دے رہے آپ اٹھایا آج سمجھ تو سب سے افضل نہیں، جس تفصیل کے ساتھ شیخ نے بتایا، جس تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، ہاں اگر میں نے فرمایا اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہوتا، ہاں تو حج تمتع افضل ہے، اور ایک اور حالت ہے کہ کوئی اور بھی حج افضل ہے۔ اگر اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے آئے تھے، انہوں نے حج سے قران کیا ہے، تو اس کی حج وہ قران افضل ہے جب قربانی کا زیادہ ساتھ لے کے آئے تھے، ورنہ حج قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہاتھ ملے گا تو حج عمران افضل، ورنہ تمتع افضل، حج تمتع افضل ہے۔ اور اس وقت تو قربانی کا جانور کوئی ساتھ نہیں لے جاتا، اس لیے حج تمتع الگ اطلاق کا افضل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بار سوالات آئے ہیں تو شیخ صاحب کا جواب۔ ایک ہی سوال آیا ہے، جدہ یا ریاض سے سفر کے دوران عمرہ یا حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ اب یہ نہیں سال پوچھا کہ کہاں سے باندھا، جدہ سے بھی آئے گا تو پھر میقات پہ جانا پڑے گا، اس سے ریاض سے بھی آئے گا۔ اگر سوال کا مقصد ہے کہ کیا ہم جدہ یا ریاض سے نیت کر سکتے ہیں تو نہیں، کیونکہ جدہ اور ریاض میقات نہیں۔ البتہ مکہ میں جو ہیں مکہ والے عمرے کے لیے کسی بھی علم میں نکل جائیں گے، حج کے لیے جہاں ٹھہرے ہیں وہیں سے وہ نیت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ زمانے رسول میں مسجد نمرہ نہیں بنی تھی، اب بن چکی، اس لیے دخول مسجد پڑھنی چاہیے، تحت مسجد پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ آپ حدیث کی روشنی میں جب بھی کسی مسجد میں جائیں گے تحت مسجد پڑھ سکتے ہیں، تب بھی پڑھنا چاہیے تحت مسجد کے آگے اللہ عالم۔ اگر مسجد نظران میں بھی گیا ہے عرفہ کے دن تو تحت مسجد پر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے تحت مسجد کے لیے، یہ تحت مسجد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعت ہی پڑھیں۔ دوسری بات ہے کہ مسجد نمرہ کیا یہ مسجد ہے یا مصلی؟
मुसल्ला जहाँ नमाज पढ़ने के लिए खास कर लिया जाए, एक कंपनी में छोटी सी जगह हमने खास कर लिया। मस्जिद जहाँ 5 वक्त नमाज अदा की जाती, तो मस्जिद नमिरा में 5 वक्त की नमाज नहीं अदा की जाती है, वो सिर्फ हज के दिनों में खोली जाती है। और अगर वो मस्जिद के हुक्म में है, अगर पाने के लिए मस्जिद है 5 वक्त की नमाज उसमें हमेशा होती है और माल वगैरह पढ़ते हैं, तो किसी भी मस्जिद में तहसील मस्जिद पढ़ सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। और कुछ बात अगर वो शख्स हज पे जाने वाला है, अगर वो चाहता है तो मोबाइल नंबर ले ले, अगले जुमेरात को सेट करने के लिए लोग आने चाहते हैं, बाकायदा प्रैक्टिकल शक्ल में हज का तरीका सिखाया जा सकता है। आपकी खिदमत के लिए हम लोग इसको हाजिर हैं। ये ऐलान पहुंचा भी दीजिए लोगों तक, जो शख्स हज पे जाना चाहता है नंबर लेके पहले राब्ता कर ले। जुमेरात को मगरिब से ईशा के बीच में, क्या ईशा और मगरिब के बीच में इंशाअल्लाह अज़ीज़ से हज के तरीके सिखाए जा सकते हैं। सवाल है हवाई जहाज में एहराम बांधने के लिए मीकात से पहले एहराम के कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं, अगर मीकात से ठहरने में परेशानी है। मीकात से पहले एहराम का कपड़ा पहनने में कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मीकात से ठहरना या उतरना मुश्किल है, जैसे हवाई जहाज, एहराम का कपड़ा पहले पहले, और जहाज में ऐलान किया जाता है कि मीकात आने वाला, उससे पहले कुछ नियत करना भी चाहिए, क्योंकि जहाज सबसे आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी सवारी पर है कि मीकात से आप रुक नहीं सकते, तेजी के साथ गुजरने वाला, तो उसके बीतने से पहले, गुजरने से पहले, आने से पहले भी आप नियत कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हज की किताब उर्दू में, हिंदी में, इसी तरह से हज का फोल्डर उर्दू में, हिंदी में यहाँ मौजूद है, सामने मौजूद है, रखा हुआ है। तो जो हज पे जाना चाह रहे हैं और जो नहीं भी जाना चाहते हैं और हज की मालूमात रखना चाहते हैं, वो सेंटर की तरफ से उनके लिए हदिया है, लेके आके तलब कर लें और लेके जाए। अगर आज आपको किसी वजह से ना मिल सके तो बाद में भी आप आके ले जा सकते हैं। इसी तरह से ये ऐलान है कि हमारा अगला माहाना प्रोग्राम, आप जानते हैं कि हर महीने इस तरह प्रोग्राम होता है, तो हर अरबी महीने के तीसरे जुमेरात को होता है, अरबी तारीख के एतबार से तीसरे जुमेरात को एक प्रोग्राम होता है। हमारा अगला माहाना प्रोग्राम 16 ज़िलहिज्जा मुताबिक 20 जनवरी को 2012 में ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा। जनवरी होगा, नवंबर होगा, पुराना ऐलान देने तक गया था। हाँ, जनवरी नहीं, नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है तो अगला महीना नवंबर। तो 20 नवंबर को इंशाअल्लाह हमारा अगला प्रोग्राम होगा, उसमें खुद भी शरीक हो, साथियों को भी शरीक करें। और इन्हीं बातों के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। आपकी ज़ियाफ़त के लिए खाना मौजूद है, एक प्लेट में 5 आदमी बैठे और खाने का आदाब का ख्याल रखते हुए खाना खाकर तकलीफ देगा।